آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مشہور ڈان ہمایوں گجر کے چھوٹے بھائی ادریس گجر کی دشمنی کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ ادریس گجر کی دشمنی ہمایوں گجر کے مخالف جٹ گروپ سے ہمایوں گجر کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کے بعد بھی جاری رہی۔ صابر جٹ بھی پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ جٹ گروپ کو صابر جٹ کے باپ حق نواز نے سنبھالا، جبکہ ہمایوں گجر گروپ کو اس کے بھائی ادریس گجر نے سنبھالا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ہمایوں گجر اور صابر جٹ الگ الگ پولیس مقابلوں میں مارے گئے تھے۔ ان کے مارے جانے کے بعد سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف نے ان دونوں گروپوں کی صلح بھی کروائی۔ یہ صلح ایک پنچایت میں کی گئی تھی جس میں 500 کے قریب لوگ تھے اور یہ حلفاً صلح کروائی گئی تھی، لیکن یہ صلح زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ ہمایوں گجر کے بھائی ادریس گجر نے صابر جٹ کے باپ حق نواز جٹ پر جب فائرنگ کروائی تو تب اس دشمنی کا ایک نیا آغاز ہوا۔ حق نواز جٹ تو اس حملے میں محفوظ رہا، لیکن اس کے 2 کزن اس حملے میں مارے گئے۔ جٹ گروپ نے ان مقدمات کا اندراج ادریس گجر پر کروایا، جسے عدالت نے شواہد نہ ہونے پر رہا کر دیا تھا۔ جیل سے باہر آنے کے بعد حق نواز جٹ گروپ نے لاہور کے بٹ گروپ کو اپنے ساتھ شامل کیا اور انہیں بھاری رقم دی۔ بٹ گروپ اس دور کا لاہور کا ایک بہت مضبوط اور بڑا گروپ تھا۔ جٹ گروپ نے بٹ گروپ کی مدد سے ادریس گجر کی زمین پر قبضہ کیا۔ یہ زمین 5 کنال کے قریب تھی، جس کی ملکیت 50 لاکھ روپے کے قریب تھی۔ جب اس زمین سے قبضہ چھڑوانے کے لیے ادریس گجر نے اپنے کزنوں شفقت گجر، مناف گجر، خالد گجر اور دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر زمین پر موجود جٹ اور بٹ گروپ کے لوگوں پر حملہ کیا تو دونوں طرف سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 5 لوگ جٹ گروپ کے جبکہ 2 لوگ گجر گروپ کے مارے گئے تھے۔ یہ مقابلہ ابھی جاری ہی تھا کہ پولیس کی درجنوں گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ اس طرح دونوں گروپوں کے لوگوں کو وہاں سے مفرور ہونا پڑا اور قتل ہوئے لوگوں کی لاشیں پولیس اپنے قبضے میں لے کر چلی گئی تھی۔ اس دشمنی میں اب تک 10 کے قریب لوگ مارے جا چکے تھے۔ جٹ گروپ مالی حساب سے مضبوط تھا، لیکن ادریس گجر گروپ مالی حساب سے جٹ گروپ سے کمزور تھا۔ پیسے کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جٹ گروپ نے پولیس کے اعلیٰ افسران کو رشوت دے کر انہیں ہمایوں گجر کے بھائی ادریس گجر کے خلاف استعمال کیا۔ ادریس گجر اور اس کے دوستوں کے خلاف کئی درجنوں جھوٹے مقدمات بنوائے۔ پولیس نے ادریس گجر کو ایک جعلی مقدمے میں گرفتار کر کے اسے جیل میں مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے ادریس گجر محفوظ رہا اور جیل سے فرار ہو گیا۔ دوسری طرف یہ دشمنی برادریوں تک پہنچ چکی تھی۔ علاقے میں جٹ اور گجر برادری بھاری اکثریت میں موجود تھی۔ اب یہ دشمنی گروپوں سے نکل کر برادریوں تک پھیل چکی تھی۔ جٹ گروپ نے ادریس گجر کی بیوی اور اس کے 2 بیٹوں کو اغوا کر کے قتل کروا دیا۔ اس وقت ادریس گجر اور اس کے گروپ کے لوگ علاقہ غیر میں مفرور تھے اور پولیس انہیں اشتہاری قرار دے چکی تھی۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن ہمایوں گجر کے ایک دوست سے لی گئی ہے۔ انفارمیشن کے مطابق ادریس گجر اور اس کے گروپ کے لوگ علاقہ غیر سے واپس پنجاب میں اس وقت آئے جب ادریس گجر کی بیوی اور اس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا تھا، لیکن یہ پنجاب میں آنے کے بعد اپنے آبائی علاقے کی بجائے بہاولپور میں کئی عرصہ پولیس کی نظروں سے چھپ کر رہے، جس کا پولیس کو اندازہ نہ ہوا۔ دوسری طرف جٹ گروپ کے لوگ بھی فرار ہو گئے تھے۔ ہمایوں گجر کی وجہ سے ادریس گجر سے بہت سے بڑے بڑے اشتہاریوں نے رابطے کیے اور ادریس گجر کو مدد کی یقین دہانی کرائی۔ ان اشتہاریوں میں گجرات کا چودھری خالد ہمایوں مہر، جبکہ کالی گجر، چھوٹو پہلوان،
जैसे बड़े बड़े नामवर इश्तिहारी शामिल थे। अदरीस गुज्जर ने इन इश्तिहारियों से जट ग्रुप की मुखबरी करवाना शुरू कर दी, जबकि जट ग्रुप के लोगों ने भी गुज्जर ग्रुप के ख़िलाफ़ मुखबरी करवाना शुरू कर दी। जट ग्रुप के लोग पुलिस के ज़रिए इनकी मुखबरी लिया करते थे, जबकि गुज्जर ग्रुप दीगर इश्तिहारियों की मदद से इनकी मुखबरी लिया करते थे। इन इश्तिहारियों की मुखबरी पर 8 दिसंबर 1999 को अदरीस गुज्जर ग्रुप के लोगों ने जट ग्रुप के 7 अहम लोगों को इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायर करके कत्ल कर दिया था, जब ये अमेरिका फ़रार हो रहे थे। दोस्तों, इस हमले में साबिर जट का बाप हक नवाज जट और उसके 5 कज़नों समेत एक गार्ड कत्ल हो गया था। इस वक़ुआ के बाद एयरपोर्ट को मुकम्मल सील कर दिया गया था और लोगों ने इस वाक़या को दहशतगर्दी का वाक़या करार देना शुरू कर दिया था। जट ग्रुप अमेरिकन नेशनल था और वो गुज्जर ग्रुप के खौफ की वजह से अमेरिका फ़रार हो रहा था, लेकिन गुज्जर ग्रुप ने इन्हें फ़रार होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। जट ग्रुप की जहां इस दुश्मनी में नस्ल ख़त्म हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ हुमायूं गुज्जर का भाई अदरीस गुज्जर अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए साबिर जट की खाला को अगवा करके इससे दूसरी शादी करने का सोच रहा था। अदरीस गुज्जर ने साबिर जट की खाला से दूसरी शादी की। दूसरी शादी से भी इससे 2 बच्चे हुए। पुलिस ने अदरीस गुज्जर ग्रुप को इश्तिहारी करार दे दिया था और उस वक्त आईजी पंजाब ने एक इश्तिहारी ग्रुपों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें अदरीस गुज्जर ग्रुप टॉप पर था। अदरीस गुज्जर ग्रुप पर उस वक्त BBC इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। अदरीस गुज्जर और उसके लोग मरते दम तक मफरूर रहे और इन पर 70 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात थे, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान और मारे जाने की दफ़ात शामिल थी। दोस्तों, अदरीस गुज्जर और उसके दोस्त इलाका गैर में छुपे हुए थे, लेकिन जिस इलाके में गुज्जर बरादरी रहा करती थी, उस इलाके में गुज्जर बरादरी का मुकम्मल होल्ड कायम हो चुका था। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अदरीस गुज्जर ग्रुप के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका पुलिस ऑपरेशन महमड एजेंसी के इलाके में किया। पुलिस ने यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद किया था। इस मुकाबले में पुलिस ने रॉकेट लॉन्चरों से गुज्जर ग्रुप की पनाह गाहों पर हमला किया था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से और ऊंचाई का फ़ायदा उठाते हुए गुज्जर ग्रुप ने पुलिस के 3 लोगों को कत्ल और 15 के करीब लोगों को शदीद ज़ख्मी कर दिया। पुलिस पर इस कदर शदीद फायरिंग की गई थी, पुलिस मजबूरन वहां से भागने पर मजबूर हो गई थी। इसके बाद उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आर्मी को अहकामात जारी किए थे कि वो अदरीस गुज्जर ग्रुप के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें। आर्मी ने अदरीस गुज्जर ग्रुप के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और पहले स्पीकरों में ऐलान किया कि आर्मी ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, ख़ुद को हमारे हवाले कर दो। लेकिन अदरीस गुज्जर और उसके ग्रुप के लोगों ने ख़ुद को आर्मी के हवाले ना किया और आर्मी के ख़िलाफ़ ही फायरिंग शुरू कर दी। आर्मी का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था जितना अदरीस गुज्जर ग्रुप समझ रहा था। आर्मी ने अदरीस गुज्जर और उसके साथियों को 7 मिनट की कार्रवाई के अंदर ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। अदरीस गुज्जर के कत्ल के बाद अदरीस गुज्जर की लाश को उसके इलाके में लाया गया और इसका जनाजा उस दौर का एक सबसे बड़ा जनाजा था, जिसमें तकरीबन 30,000 के करीब लोगों ने शिरकत की थी, जिसमें हुमायूं गुज्जर के जानने वाले और अदरीस गुज्जर के ताल्लुकात के लोगों जैसे, जबकि बहुत बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह शामिल थे। अदरीस गुज्जर के बाद आज तक गुज्जर बरादरी उस इलाके में चुतराहट कायम रखे हुए है। गुज्जर बरादरी का आज भी उस इलाके में मुकम्मल डंका बजता है, जबकि जट बरादरी के लोग उस इलाके को छोड़कर मुख्तलिफ़ शहरों में आबाद हो चुके हैं। गुज्जर बरादरी के कुछ लोग आज भी वहाँ से भत्ता वसूली का काम कर रहे हैं और लोगों में आज भी हुमायूं गुज्जर और अदरीस गुज्जर का नाम सुनते ही खौफ तारी हो जाता है।
دوستو میں بہت محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ڈیٹا اکٹھا کر کے ویڈیو بناتا ہوں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو جرائم کی دنیا سے دور رکھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے برائی کا کام برا ہی ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔